السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا استقبال ہے۔ زکوٰۃ سیریز میں ہم دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے نصاب کے بارے میں کہ کون سا مال کس قدر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوا کرتی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جانوروں میں کتنے جانور پر زکوٰۃ دی جائے گی، فرض ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 5 سے کم اونٹ اگر ہم نے پال رکھا ہے تو 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سے کم یعنی 4 اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، 4 تک نہیں ہے، 5 سے شروع ہو جائے گا، 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک، 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہمارے پاس اگر اونٹ ہیں تو ان میں ایک بکری کی زکوٰۃ ہوگی۔ لمبی حدیث ہے، میں حدیث بعد میں پڑھوں گا، یا نہیں بھی تو اس کا حوالہ دے دوں گا، لیکن یہ 5 سے لے کر 24 تک ہے تو ایک بکری، اور جیسے ہی 25 ہو گئے، 25 اونٹ ہو گئے تو 25 سے لے کر 35 تک 1 سال کی اونٹنی، پھر 35 تک ہو گیا، 36 سے لے کر 45 تک 2 سال کی اونٹنی دی جائے گی، اور پھر 46 سے لے کر 60 تک 3 سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں دی جائے گی، پھر 61 سے لے کر 75 تک 4 سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں دی جائے گی، پھر 76 سے لے کر 90 تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں دی جائیں گی، 2 اونٹنیوں کا دینا ضروری ہوگا، پھر 91 سے لے کر 120 تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں دی جائیں گی۔ دیکھیے پھر سے آپ غور سے سنیے، 5 سے لے کر 24 تک 1 بکری، پھر 25 سے لے کر 35 تک 1 سال کی اونٹنی، پھر 36 سے لے کر 45 تک 2 سال کی اونٹنی، پھر 46 سے لے کر 60 تک 3 سال کی اونٹنی، پھر 61 سے لے کر 75 تک 4 سال کی اونٹنی، پھر 76 سے لے کر 90 تک 2 سال کی 2 اونٹنیاں، اور 91 سے لے کر 120 تک 3 سال کی 2 اونٹنیاں دی جائیں گی۔ پھر 120 سے اگر زیادہ ہو جائے اونٹ تو ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی اونٹنی، 40 اگر زیادہ ہو جائے تو 2 برس کی اونٹنی، اور اگر 50 زیادہ ہو جائے تو 3 سال کی اونٹنی۔ اس طرح سے باقی آگے بڑھتا جائے گا، ہر 40 پہ 1 سال کی اونٹنی، اور ہر 40 پر 2 سال کی اونٹنی، اور ہر 50 پر 3 سال کی اونٹنی۔ کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن نصاب پر ہم پر فرض ہو گیا، اس کے بعد دینا ہی نہیں۔ یہ جو جانوروں کی زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، یہ جو اونٹ کی زکوٰۃ کی بات میں نے کی، آپ کے نصاب بتایا ہے، یہ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ الغنم، باب زکوٰۃ الغنم کا باب جب کھولیں گے تو یہ ساری تفصیل مل جائے گی۔ یہ 40 سے کم بکریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بکری کی زکوٰۃ، ہم نے بکریاں پالی ہیں تو 40 سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی 40 ہوگا تو 40 سے لے کر 120 تک جس گنتی تک بھی ہمارے پاس بکریاں ہوں یا کھسی ہو، جو بھی ہو، تو اس میں 1 بکری زکوٰۃ ہوگی، 1 بکری ہمارے اوپر فرض ہو جائے گی، ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ اب 120 تک کا ہو گیا، 121 جیسے ہو جائے تو 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں دینا ہوگی، اور پھر 200 کے بعد 201 ہو جائے تو 201 سے لے کر 300 تک چاہے جتنی بھی بکری ہو ہمارے پاس 3 بکریاں دینی ہوگی، اور 300 سے زیادہ بھی ہو جائے تو ہر 100 بکری پر 1 بکری، جیسے 100 ہوگا تو 300 سے زیادہ کا مطلب 301 سے لے کر 400 تک تو پھر 1 بکری ہو جائے گی، اس میں 1 بکری دینا ہوگا ایکسٹرا، یعنی 300 کا ہو گیا، اور پھر 301 جیسے ہوا 4 بکریاں دینی ہوں گی۔ اس طرح سے بڑھتا جائے گا۔ نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص، پھر یہاں بھی وہی بات کہی اللہ کے رسول نے، گایوں کا مسئلہ، گائے بھینس اگر ہم پالتے ہیں تو 30 سے کم گایوں پر یا بھینسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 30 گائے جیسے ہی ہو جائے تو 1 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ دینی ہوگی، 1 سال کا بچڑا یا بچڑی۔
40 गायों पर 2 साल का बछड़ा या बछड़ी, 30 से लेकर 40 तक, 39 तक कह लीजिए, 30 से 39 तक 1 साल का बछड़ा या बछड़ी, और जैसे ही 40 हो जाए तो 2 साल का बछड़ा या बछड़ी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि फ़ी 30 मिनल बकरी तबीउन औ तबीअतुन व फ़ी कुल्लि 40 मुसिन्ना, रवाहु तिर्मिज़ी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 30 गायों में से 1 साल का बछड़ा या बछड़ी जो दूसरे साल की उम्र में हो, यानी दूसरे साल में वो दाखिल हो गई हो, 40 गायों में से 2 साल का बछड़ा या बछड़ी जो तीसरे साल की उम्र में हो ज़कात, 60 गायों पर 2 बछड़े या 2 बछड़ियां जो दूसरे साल की उम्र में हो ज़कात अदा करनी चाहिए। 40 के बाद फिर 40 से लेकर के 59 तक यही रहेगा, यानी 2 साल का बछड़ा या बछड़ी ही रहेगा। जैसे ही 60 हो जाएगा तो फिर 2 बछड़े या 2 बछड़ियां जो दूसरे साल की उम्र में, यानी 1 साल का के 2 बछड़े या 1 साल की 2 बछड़ियां या 1 साल का 1 बछड़ा 1 बछड़ी मिलाकर के भी दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। 60 से ज्यादा गायें हो जाए तो यानी 61 हो जाए या और उससे ऊपर, तो हर 30 के इजाफे पर 1 साल का बछड़ा या बछड़ी, और 40 के इजाफे पर 2 साल का बछड़ा या बछड़ी। 60 से ऊपर 30 अगर हो जाए, 90 हो जाए तो फिर 1 साल का बछड़ा या बछड़ी, और 40 के इजाफे पर 2 साल का बछड़ा या बछड़ी अदा करनी चाहिए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ भेजा और हुक्म दिया हर 30 गायों पर 1 साल का बछड़ा या बछड़ी जो दूसरे साल की उम्र में हो, और हर 40 पर 2 साल का बछड़ा जो 3 साल की उम्र में हो ज़कात में वसूल करूँ। ज़कात का मज़कूरा बाला ये सारा निसाब और शरह इन मवेशियों के लिए, उन मवेशियों के लिए है जो निस्फ साल से ज़ायद अरसा कुदरती वसाइल पर गुजारदा करते रहे हों, यानी 6 महीने से ज़्यादा कुदरती वसाइल चरागाह में, ये खेतों में चरते हों फ्री में, उसमें कोई कॉस्ट नहीं आता हो। अगर ये हज़रत बहस बिन हकीम के रिवायत के हवाले से मुसन्निफ ने ऐसा कहा है, कहते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर 40 ऊँटों में जो जंगल में चरने वाले हों 2 बरस की ऊँटनी जो तीसरे साल में हो बतौर ज़कात अदा की जाए। वो मवेशी जो मुस्तकिल तौर पर मालिक के खर्च पर गुजारा करते हैं, जैसे आजकल लोग पालते हैं, आजकल जो पालते हैं और ज़ाती इस्तेमाल के लिए हो, उन पर ज़कात नहीं, खा उनकी तादाद कितनी ही क्यों ना हो। ज़ाती इस्तेमाल के लिए हो, वो मवेशी जो मालिक के खर्च पर गुजारा करते हों लेकिन तिजारत की खर्च से पाले गए हों, उनकी आमदनी पर ज़कात वाजिब होगी। आमदनी जो होगी उसमें ज़कात वाजिब है, ये जानवरों की तादाद पर ज़कात नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो जानवर का कारोबार करते हैं और उसको जहाँ चाहते हैं फ्री में चराते हैं, उस पर खर्च नहीं करते, उनके लिए ये जानवरों का जो निसाब बताया गया है, ऊँट का, बकरी का या गाय का, उनके लिए है। वरना ये बाड़ों में जो हम पालते हैं दूध के लिए, दूध का कारोबार करने के लिए, डेयरी के लिए, या अपने कारोबार अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए, अपने लोगों को सप्लाई करने के लिए, तो 2 तरह के जानवर हुए। 2 तरह की तफसील आपके सामने आई। एक तफसील तो ये है कि हमने अपने लिए पाल रखा है, अपना कॉस्ट उस पर सारा खर्च करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, कहीं बाहर का चारा उसको नहीं मिलता फ्री का, तो उसमें कोई ज़कात नहीं है। दूसरे ये कि हमने पाल रखा है, अपना उसको खर्च भी करते हैं, खिलाते पिलाते ही हैं, खरीद करके सारा चारा, उसका जितना फूडिंग होता है सब वो खरीद करके होता है, लेकिन उसके ज़रिए हम कारोबार करते हैं, दूध बेचते हैं या जानवर ही बेचते हैं, तो ऐसी हालत में भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। उससे जो आमदनी होगी उस आमदनी पर हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज होगी। जानवर बेच करके जो हमने पैसा बना लिया या दूध बेच करके जो हमने पैसा बना लिया, उस पर ज़कात होगी। ये तफसील हमारे और आपके जहन में होने चाहिए। तो ये निसाब से मुताल्लिक़ गुफ्तगू आज ख़त्म होने को है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा हम सुनेंगे, जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। हज़रात गिरामी, मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, शेयर भी करिए, और यूट्यूब पर शाहिद इकबाल सनावली टाइप कर करके आप मेरे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। वसल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।